神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。一起说，诗篇91是属于我的，阿们，哈利路亚！大家好，平安。我们要开始我们的聚会，让我们来预备我们的心，把最好的献给我们的上帝，阿们。
神，我要敬拜你，我的心深深地爱你，在你宝座前，我要来思想你，我的心赞美敬拜你，你是
keluarkan suaramu, 我们大声的敬拜。哈利路亚，kiana karamaya sakara diara karabata, sikiara kara diara karabata kara diara karabata, sakara diara karabata kara diara. 我敬拜你，我敬拜你，这一生无法报答你的爱。我敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻切慕讨你心喜悦。我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，这一生无法报答你的爱。主，我们敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻切慕讨你心喜悦。我敬拜你，我敬拜你，这一生无法报答你的爱。我敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻切慕讨你心喜悦。我敬拜你，我敬拜你，我敬拜你，主，我们敬拜你，这一生无法报答，这一生无法报答你的爱。就敬拜你，我敬拜你，天父，每时刻切慕讨你心喜悦。每时刻切慕讨你心喜悦，每时刻切慕讨你心喜悦。哈利路亚！让这个地方充满赞美，阿门！充满敬拜，阿门！大家一起来跳舞。一起唱，在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满此地，当晨曦进入他的门，当赞美进入他的园，击鼓跳舞，喊声欢呼，凡有气息都要赞美他，来赞美中让音符在空中飞舞，让我们的心向神一起展开。Yes， 让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。在这美丽的时刻，我们相聚在一起，神的爱拥抱着我们，神的灵充满这地，让晨曦进入他的门，让赞美进入他的园，击鼓跳舞，喊声欢呼，凡有气息都要赞美他，让赞美从让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。Yes， 让赞美从四处响起，让音符在
处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开。阿们，敞开，让赞美从四处响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向神敞开，让我们的心向神敞开。我们要祷告。大家先起立，让我们天上地下合一敬拜，耶稣的荣耀就在这里。哈利路亚！我们感谢赞美主，主的荣耀真的就降临在这里，你相信吗？相信领受，在主的荣耀当中，在主的合一当中，
我们的生命被改变。哈利路亚！我们欢迎你，真理的圣灵降临在这里，神的荣耀降临在这里。我们感谢赞美你，天父阿爸。哈利路亚！我们天上地下合一敬拜，你敞开天上的复刻，将你圣洁的荣耀就降临在这个华仪堂。我们感谢赞美你，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。主耶和华的灵在我身上， Yes. 他用高高我，叫我传好信息给那谦卑的人，差遣我医好伤心的人，报告被掳的得释放，被囚的出监狱，报告耶和华的恩年和我们神报仇的日子，安慰一切悲哀的人，赐华冠给西安悲哀的人代替灰尘，喜乐油代替悲哀，赞美代替忧伤之灵，使他们成为公义树，是耶和华所栽种的，是我们的神的荣耀。哈利路亚，哈利路亚！我们感谢赞美主。主，我们这个时候把我们华仪堂的会众都交在你的面前，求你自己差派我们华仪堂的每一个老老少少都要成为传福音的使者。阿门。哈利路亚！ Yes. 因为耶稣基督你再来的日子近了。阿门。主啊，这是灵魂受过的季节， Yes. 这是第3个五旬节降临的季节。阿门。主啊，就在这个时候，就在这里。主啊，你差遣我们不能就站在那边说啊，这个不是我的事情。主啊，因为你说这里每一个人都是福音的使者，你说传福音、报佳音、传平安、报好信、传救恩，说耶稣基督我们的神做王了，这人的脚登山是何等的佳美。主啊，我们都愿意有这样这个佳美的脚步，要跟上你的步伐，来在你的寒场上灵魂的收割就在这里。主啊，让我们向我们的家人，向我们的邻舍都宣告耶和华悦纳的喜年，就在这个时候。我们感谢赞美主。主啊，当你的灵差派出去，当你差遣我们去的时候，因为我们不是靠势力，不是靠才能，乃是靠你的灵方能成事。今天你要用你的圣洁的荣耀力来高牧我们，传福音的更高牧我们，以及我们每一个人都成为传福音的使者。哈利路亚！我们敬拜赞美你。当这个印尼大地都高举耶稣基督做王的时候，真正的平安就临到印尼大地。我们感谢赞美你，你坐着为王，在这个印尼大地直到永远。哈利路亚！印尼平安，我们迎接平安的临到这个印尼大地。我们敬拜赞美主，耶稣，我们欢迎你来到印尼，欢迎你圣洁的荣耀灵降临在这里。哈利路亚！主啊，我们这个时候把我们这个国家的总统都交在你的手上，现任的总统以及将来就任的总统都交在你的手上，求你赐给他们智慧来治理这里，也求你祝福我们的Pastor 杨东宝牧师，主耶稣以及他的家人，主耶稣你常常把他们藏在你的羔羊的宝血里边，让他所说所做所行的都是在你里边。哈利路亚！谢谢你让他成为五旬节的先驱，第3个五旬节的先驱，要保守他，让他常常跟你合而为一。主耶稣，我们把 Dr. Yando 也交在你的面前，主耶稣把他的家人都交在你的手中，你一个一个祝福他们，一个保守他们，赐恩给他们，治理的恩典给他们。哈利路亚！我们敬拜赞美主。哈利路亚！主，我们也把那个就是第3个五旬节，你要兴起1厘米的一代这样子的一个祝福和允许，我们再次宣告，这样子的允许必要成就在印尼这个地方。主啊，你兴起一批年轻人，不管是我们华裔堂的，还是我们的 youth group， 还是我们的 children's group， 还是我们学校里边、院校里边的所有的年轻人，都交在你的手中，你在里边做捐血的工作。哈利路亚！兴起你的军队在年轻人当中。主啊，对你死心塌地，对自己绝不妥协的一帮年轻人，来抢救你的抢救灵魂，在这个末世的寒窗上面，我们感谢赞美你。愿你的国降临，愿你的旨意成就，愿你自己旨意成就在这个地方。我们感谢赞美你，愿你的灵掌管这个地方，愿你的宝血洒在这个地方，从头到末了。奉耶稣基督的圣名，阿门。阿门，哈利路亚！现在我们要预备我们的心，我们要奉献，大家可以先预备一下，请坐。如果你需要奉献袋，你可以cuci你的手. Kalau perlu amplop persembahan boleh lambaikan tangan.
如果你需要的话，有同工可以帮你。如果要就是转账的话，可以直接进到这里，或是在你的椅子的背后有。来，我们一起预备一下。如果你已经预备好的话，我请大家一起起立，我们一起来祷告。天父，因为从你而来的祝福，主，我们献上感恩。我们把奉献带在神面前，代表我们的感恩。我们相信你被祝福我们的家庭，我们的健康，我们的生意，我们的工作，我们的事业，而且我们相信你大大的祝福我们。这是奉献的时刻，我们奉主耶稣基督的名祷告，哈利路亚，阿们。来，你回家的时候可以放在那个奉献箱。现在我们要听一下的报告。Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Mandarin Service Onsite pada hari Minggu 27 November 2022 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis Lili Sulistyo. Untuk kul gabungan Mandarin Service diadakan pada hari Kamis 24 November 2022 pukul 19 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDM Grace Suhadi. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Unit Pelayanan Jemaat GBI PRJ akan mengadakan penyerahan anak secara onsite pada hari Minggu 27 November 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang menyerahkan anak-anak harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 20 November 2022 secara online via www.gbiprj.org atau dapat mengunjungi counter di lobi depan. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. 来，我们预备我们的心，我们要听神的话。主啊，带我们到你的圣山，领受你的话语，领受最好的祝福。领受你的心意，使我们可以坚强、刚强地活下去。领我到耶和华的圣山，在你的至圣所居住，愿光辉荣耀来围绕着我一生，使我身心灵得着苏醒。唯有亲近你，我心的满足。你是我安慰的泉源，你是我的忧伤，眼泪和痛苦，成为永远我身上不全源。因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，举起双手来敬拜你。
生，在你之圣所居住，愿光辉荣耀来围绕着我一生，使我身心灵得着苏醒。唯有亲近你，我心的满足。你是我安慰的泉源，你是我的忧伤、眼泪和痛苦，成为永流活水山谷泉源。因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，举起双手来敬拜你，高举主的生命，耶稣，我将荣耀归于你。因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，举起双手来敬拜你，高举主的生命，耶稣，我将荣耀归于你。我请大家一起起立。因此我赞美荣耀你，全能的创造主，我的口不停地赞美你，举起双手来敬拜你，高举主的生命，耶稣，我将荣耀归于你。耶稣，我将荣耀归于你。耶稣，我将荣耀归于天父，我们给你一切的荣耀， Bapa, kami kembalikan segala hormat kemuliaan bagimu. 我们给你一切的赞美。 Kami berikan segala pujian bagimu. 我们说能够赞美、能够敬拜你，是我们的福分。 Kami katakan bahwa boleh memuji, boleh menyembahmu, itu adalah berkat bagi kami. 今天早上，我们再次的带着谦卑的心来到你的面前。 Pagi ini dengan segala kerendahan hati kami datang ke hadapanmu. 今天早上，我们再次向你祷告说， Pagi ini kami mau berdoa dan katakan padamu, 愿我们的赞美，愿我们的敬拜， biarlah segala puji-pujian dan penyembahan kami, 以及愿我们金钱的奉献蒙你的悦纳。 dan biar juga persembahan kami boleh berkenan di hadapanmu. 愿今天我们所做所行都能够荣耀见证你的名字。 Biarlah apapun yang kami lakukan, tindakan kami boleh memuliakan namamu. 愿我们这一生，我们能够成为你美好的见证。 Biar sepanjang hidup kami boleh menjadi saksi yang memuliakan namamu. 祝福我们今天， Berkati hari ini Tuhan, 亲爱的圣灵， Roh Kudus yang terkasih, 欢迎你来， kami mengundang Engkau hadir. 欢迎你自由的运行在我们的中间， Biar Engkau sendiri yang bekerja dengan bebas di tengah-tengah kami. 挪去我们心中的厌烦， Segala gundah gulana dalam hati kami Engkau yang usir. 挪去我们心中的忧虑， Engkau yang buang segala kekhawatiran kami. 也挪去我们心里面一切不属于你的。 Dan Engkau membuang semua, membersihkan semua yang tidak berkenan di hadapanmu dari 奉 hati 耶稣 kami. 基督的名字， Dalam nama Tuhan Yesus, 软弱的、 yang lemah,
使到身体软弱的、 yang merasakan tubuhnya lemah, 疾病的， yang sakit, 今天早上 pagi ini 奉耶稣基督的名字， di dalam nama Tuhan Yesus 要领受上帝的医治， akan menerima kesembuhan dari 要 Tuhan, 领受上帝的平安， akan menerima damai sejahtera 要 Tuhan, 领受上帝的喜乐。 akan menerima sukacita dari Tuhan. 谢谢你圣灵， Terima kasih Roh Kudus, 愿你的话语也能够落在好的土里， biar firman-Mu boleh jatuh di atas tanah hati yang baik, 能够开花，能够结果。 berbunga dan berbuah-buah. 我们谢谢， Kami mengucap syukur, 听我们每个人的祷 Kau 告， mendengar doa setiap kami. 奉耶稣的名祈求， Dalam nama Tuhan Yesus kami berseru. 阿门。 Amin. 把荣耀的掌声归给耶 Segala hormat 稣。 kemuliaan bagi Tuhan Amin. Yesus Kristus. 弟 Amin. 兄姐妹，请坐，谢 Silakan 谢我们的 duduk. 诗情。 Terima kasih buat pemusik. 弟兄姐妹平安， Shalom semuanya. 再次回到大家的中间。 Sekali lagi bisa kembali ke tengah-tengah saudara. 再次的谢谢我们教会以及教会的领袖，再次的给我这个机会，能够跟你们来分享。 Sekali lagi terima kasih buat gereja, buat pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini untuk memberikan kesempatan saya boleh kembali ke tempat ini. 愿神今天早上要借着他的话语，要祝福我们大家。 Biarlah Tuhan melalui firman yang akan memberkati kita semua pagi 今 ini. 天早上我要跟大家分享的信息主题是铲除扩张神国的障碍。 Pagi ini tema yang akan saya bawakan tengah-tengah saudara adalah menghancurkan penghalang perluasan kerajaan Allah. 弟兄姐妹，神都期待我们能够为他扩展他自己的国度。 Saudara-saudari, Tuhan tentu saja mengharapkan supaya kita semua boleh ikut dalam pekerjaan memperluas kerajaan Allah. 我再说一次，神要用我们每一个人。 Sekali lagi saya katakan Tuhan mau pakai setiap kita. 不要以为说今天我的年纪大了， Jangan merasa hari ini usia saya sudah besar. 或者是我体病多，就是很多病，很多病痛， Atau mungkin saudara 身体软 merasa 弱。 tubuhnya lemah, banyak sakit. 我要告诉你，如果上帝仍然保留你在地上， Saya mau beritahukan saudara, kalau Tuhan masih izinkan saudara hidup di bumi ini, 上帝都能够用你， Tuhan bisa pakai saudara. 不管你年纪有多大。 Tidak peduli usianya sudah sebesar apa. 我们从圣经看到，神用的人年纪也不小。 Kita bisa melihat contoh-contoh dalam Alkitab, orang-orang tokoh-tokoh yang Tuhan pakai itu usianya juga nggak muda ya. 上帝能够用亚伯拉罕在100岁的时候为他生养众多。 Tuhan bisa pakai Abraham justru di usianya 100 tahun untuk beranak cucu dan bertambah banyak. 我们可以看到，神用这一个摩西到他120多岁，120岁的时候仍然还带领以色列人出旷野。 Kita melihat Tuhan pakai Musa sampai usianya 100 bahkan 120 tahun masih menuntun bangsa Israel. 所以 untuk 服侍 ditakar. 神、侍奉神， Jadi melayani Tuhan, 年纪不是一个问题。 usia nggak jadi masalah. 所以今天早上我要告诉大家，年纪不是一个问题。 Pagi ini saya mau beritahukan saudara, usia tidak menjadi masalah. 我在说，你仍然，如果神仍然保留你在地上，神还是可以用你。 Sekali lagi saya mau sampaikan kalau Tuhan masih izinkan saudara hidup di muka bumi ini berarti Tuhan bisa pakai 可是 saudara. 很多时候，为什么神没有办法在我生命里面施行他的大能呢？ Hanya saja kadangkala kita merasa kenapa dalam hidup saya Tuhan tidak menyatakan kuasanya yang besar. 当然一定是有问题在里头的。 Tentu saja mungkin ada masalah di dalamnya. 就比如说一个枸杞 Coach, 龙沟哦那个我们的 drain God. 不是龙沟这是我们的巴利 Oh ya God. Oke, misalnya parit-parit ya atau got gitu ya. 为什么水不能够顺利的流通？ Kenapa air nggak bisa ngalir dengan lancar? 一定是有堵塞了。 Pasti ada yang nyumbat. 因为很多人就是很习惯把垃圾丢在那个水沟里头， Karena banyak orang kebiasaannya buang sampah di situ ya. 从一件东西慢慢累积了很多件。 Mulai dari cuma satu hal, satu barang, lama-lama numpuk kan jadi banyak. 那这些的垃圾呢，就导致呢水不能够顺利的流通。 Sampah-sampah ini yang kemudian menjadi penyumbat sehingga air nggak bisa ngalir. 简单的说，今天为什么神不能够用我呢？ Dengan kata sederhana, kenapa hari ini Tuhan nggak pakai saya? 或者是神的国，神要做的事情不能够顺利的去扩展呢？ Atau kenapa
pekerjaan yang Allah mau lakukan tidak bisa terjadi dengan lancar. 我相信，因为里头有垃圾， Saya percaya karena ada sampahnya. 所以今天早上呢， Jadi pagi ini, 我们今天已经是11月中了， ya hari ini sudah bahkan melewati pertengahan November ya. 多一个多月呢，我们就进入2023年了。 1 bulan lebih lagi kita udah masuk tahun yang baru 2023. 然后从2023年一进入1月1号开始，24天呢，我们就要进入我们的农历新年了。 Kemudian kalau udah masuk tahun yang baru, 24 hari kemudian kita sudah merayakan Imlek. 所以我们都要进入一个全新的一年。 Jadi kita mau memasuki tahun yang baru, yang benar-benar baru. 不管是阳历，不管是农历，我们都相信进入一个新的一年。 Jadi apakah itu kalender internasional atau kalender Chinese, ya kita tuh akan memasuki tahun yang baru. 所以今天早上要跟大家分享说，还没有进到新的一年的时候呢，我们先把垃圾除掉去。 Jadi saya mau beritahukan saudara, sebelum kita memasuki tahun yang baru, mari kita bersihkan dulu 这 sampah-sampah 是我 ya. 们中华民国呢6000年的历史呢，都在教导我们。 Jadi ada budaya kita orang Chinese, budaya yang sudah 6.000 tahun lamanya itu mengajarkan kita. 每一次农历新年呢，我们就是除旧迎新， Jadi 除旧迎新。 setiap kali mau menyambut Imlek, kita selalu bersih-bersih, bebenah ya, buang yang lama untuk menyambut yang baru. 对不对？ Betul? 所以我们进入2023年，进入这个农历新年呢，我们今天呢听了这个信息过后呢，从现在开始把旧的东西一点一点给它除掉去。 Jadi setelah kita mendengar firman Tuhan, kita mau memasuki tahun yang baru 2023, bahkan menyambut Imlek, kita akan mulai bersih-bersih, bebenah yang sampah-sampah yang lama itu dibuang. 不要再把旧的东西带进新的一年， Jangan lagi membawa sampah-sampah lama itu masuk tahun yang baru. 因为我相信新的一年，上帝要大大的祝福你。 Karena saya percaya di tahun yang baru Tuhan akan memberkati kita berlimpah. 阿门。 Amin. 那让我们来看一处的经文，在出埃及记第33章1节到第3节。 Mari kita lihat bersama-sama dalam kitab Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. 我请亮亮帮我们读印尼文就好了，省时间。 Kita akan bacakan untuk menghemat waktu bahasa Indonesia saja. Keluaran 33 ayat 1 sampai 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." 所以这段经文我们非常清楚，说到神要摩西把以色列人带到迦南美地。 Firman ini dengan jelas memberitahukan kepada kita, Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel masuk Kanaan. 可是，在还没有进到这个迦南美地之前呢，神要摩西做一些的事情， Sebelum memasuki tanah Kanaan, Tuhan mau Musa untuk melakukan beberapa hal, 要处理一些很重要的事， untuk menyelesaikan beberapa hal penting. 就是说要撵出迦南人、亚摩利人、赫人、比利洗人、这个西莫人、耶布斯人，然后这些人被除掉去的时候，神才能够把以色列人带到牛奶隐秘之地。 Yaitu untuk menghalau orang Kanaan, Amori, Het, Feris, Hewi, dan Yebus. Setelah menghalau mereka, baru orang Israel bisa menikmati Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya itu. 这里圣经记载的这些民族， Bangsa-bangsa yang dicatat dalam firman Tuhan ini, 都是想到人的一些的问题， ini menceritakan tentang masalah-masalahnya manusia. 就比如说迦南人， Misalnya orang Kanaan. 那他们的问题是什么问题呢？ Apa masalah mereka? 他们是一个世界物质享受的人， Mereka adalah orang-orang yang menikmati materi dunia. 所以第一件事情呢，如果今天你要进到迦南美地， Jadi hal yang pertama hari ini jika saudara ingin masuk tanah Kanaan, 第一件事情，神要告诉你，灵里面的贪婪要你除掉去。 hal pertama yang Tuhan beritahukan kepada saudara adalah keserakahan atau ketamakan dalam hatimu itu harus dihalau. 今天早上，如果你的心是爱世界多过爱神的话呢，这个神说，这个世界呢，
当你爱这个世界呢，爱父的心就不在你里头了。 Tuhan ketika kita mengasihi dunia lebih dari mengasihi Tuhan, maka firman Tuhan katakan kasih akan Bapa tidak ada lagi dalam dirimu. 神要你爱他多过爱这个世界， Karena Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi 神要 dunia. 你爱他多过爱这世界的东西。 Tuhan mau saudara mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi materi-materi dunia. 上帝不要你去盲目追求世界的东西， Tuhan nggak mau saudara sibuk ngurusin materi dunia. 而且上帝说呢，他为他所爱的人。 会预备呢，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心未曾想过的。 Karena Tuhan sudah janjikan bahwa Dia akan siapkan buat anak-anaknya apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul dalam hati. 所以，上帝在这圣经节里面，让我们清楚的知道，当我们要进入迦南美地，一些革性一定要被处理。 Dalam firman Tuhan jelas mengajarkan kepada kita ketika kita mau masuk tanah Kanaan, tanah perjanjian itu, maka ada hal-hal yang harus kita halau, bersihkan. 因为神的应许说什么呢？ Apa yang dikatakan janji Tuhan? 以赛亚书54章2到3节。 Dalam kitab Yesaya, 54章2到3节。 Yesaya pasal 54 ayat 2 sampai 3. Langsung. Firman Tuhan katakan, lapangkanlah tempat kemahmu dan bentangkanlah tenda tempat kediamanmu. Janganlah menghematnya, panjangkanlah tali-tali kemahmu dan pancangkanlah kokoh-kokoh patok-patokmu. Sebab engkau akan mengembang ke kanan dan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh tempat bangsa-bangsa dan akan mendiami kota-kota yang sunyi. 简单的说，上帝在这里告诉我们每一个信他的人，上帝期待你要扩张你的境界。 Dengan kata sederhana bahwa Tuhan mengharapkan orang-orang yang percaya kepadanya itu untuk mengembang, berkembang ke kanan ke kiri. 今天我们做生意的人，我们都期待我们的生意呢，一天比一天的做得更大。 Untuk yang melakukan bisnis, saudara pasti berharap bisnis kita makin hari makin besar, bukan? 可是今天有多少个人？今天有多少个你愿意看到神的国，就像你现在做生意，一天比一天的更大？ Tapi ada berapa banyak dari saudara yang mengharapkan, merindukan seperti bisnis saudara dalam kerajaan Allah, bahwa kerajaan Allah itu seperti bisnismu, makin hari makin berkembang juga. 今天我们看到的是，生意是越来越大，神国是越来越小。 Yang kita lihat hari ini, bisnis makin lama makin besar, kerajaan Allah makin lama makin kecil. 做生意讲的东西都是在生意，神的话语却没有讲。 Yang dibicarakan selalu soal bisnis. Giliran firman Tuhan jarang diperbincangkan. 所以今天早上神说，你的生命是要为他扩张的。 Jadi firman Tuhan pagi ini adalah untuk memperluas hidup kita. 你扩张神的国，神扩张你的生意。 Ketika saudara memperluas kerajaan Allah, maka Tuhan akan memperluas bisnismu. 阿门。 Amin. 你要相信，当你为神扩张他的工作的时候，神就要把你的生意越做越大。 Percayalah bahwa ketika saudara mengambil bagian dalam perluasan kerajaan Allah, maka Tuhan yang akan memperluas bisnismu. 所以今天早上呢，我们要思考一个问题： Jadi pagi ini mari kita renungkan satu hal. 如何要铲除扩张神国的障碍？ Bagaimana untuk kita menghalau atau menghancurkan penghalang-penghalang untuk perluasan kerajaan 所以我 Allah. 们要从马太福音第12章22节到24节来看。 Sebab itu mari kita lihat dalam kitab Matius pasal 12 ayat 22 sampai 24, demikian firman Tuhan. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu, katanya, ia ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul, penghulu setan, ia mengusir setan. OK， 24的。 Oh iya, sudah. OK， 那么从这个经文里面，我们看到一个景象， Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat sebuah kejadian. 有一个人带被鬼附的人去见耶稣， Ada orang yang bawa seorang kerasukan menghadap Tuhan Yesus. 就是盼望说耶稣能够在这个人的身上做奇妙的事情，彰显他的神迹。 Dengan harapan bahwa Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, mujizat terjadi, menyatakan kemuliaan 可是， Tuhan. 在当时候也有一批人呢，在那边什么呢？在那边议论说，
Tetapi pada saat yang sama ada juga sekelompok orang-orang yang menggerutu mengatakan apa? 在怀疑神这位耶稣他是谁？ Yang meragukan Yesus ini siapa ya? 这个耶稣他是用什么东西、什么能力来做这些事情？ Dan dengan kuasa apa ya dia melakukan hal ini? 那今天呢，在教会里头，我们虽然都说我们信耶稣， Hari ini di gereja, di rumah Tuhan seringkali kita katakan kita percaya sama Tuhan Yesus. 或者是在这个地球里面，很多基督徒， Atau mungkin katakan di muka bumi ini banyak orang-orang Kristen. 有一些基督徒相信神迹， Ada orang-orang Kristen yang percaya akan mujizat. 有一些信徒呢就觉得神迹呢，在悦纳的时候已经就没有了。 Tetapi ada orang-orang yang juga berpikiran bahwa mujizat itu pada zaman Yunus sudah nggak ada lagi. 所以在25节到27节，耶稣怎么说呢？ Berlanjut di ayat 25 sampai 27, apa kata Tuhan Yesus masih di Matius 12, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis, ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu. 那这里说到什么呢？如果我们都说我们是基督徒， Apa yang dimaksud dengan ayat ini? Kalau kita katakan kita orang Kristen, 可是我们的意见呢是不一样的， tetapi pendapat kita berbeda, 我们的信仰是不一样的。 kepercayaan kita berbeda. 啊，你说这个国能够扩张吗？ Menurut saudara kerajaan ini akan luas enggak? 就好像今天如果一个教会， Seperti contohnya hari ini sebuah gereja. 当然我们现在是在一个民主的国家， Tentu saja kita ada di sebuah negara yang 我们都 demokrasi. 有发言权。 Semua punya hak untuk mengemukakan pendapat. 可是你要知道吗？民主不是叫我们放肆。 Tetapi saudara tahu nggak, demokrasi itu bukan maksudnya semua 今 sebebas-bebasnya. 天很多人的民主就是我想做什么我就做什么，我想讲什么我就讲什么。 Karena ada banyak demokrasi yang kejadiannya malah apa yang saya ingin lakukan saya lakukan aja, apa yang saya ingin katakan saya katakan saja. 特别我们今天呢，活在这个世纪， Khususnya di zaman di era ini ya, 特 kita 别我 hidup, 们的年轻人， anak-anak muda kita. 我们都被自由左派影响的。 Karena sudah dipengaruhi oleh teori kebebasan, 哦，这 freedom. 个自由左派就是说，你有什么你就讲什么，你想做什么你就做什么。 Karena teori kebebasan ini mengajarkan apa yang ada terpikirkan olehmu katakan, apa yang ingin kau lakukan, lakukan saja. 所以第一点，如果今天教会我们坐在一个教会，我们都信耶稣基督，我们都信三位一体的真神，而我们却不相信神这个神所做的事情的话，我们有意见的话，我们就不能够看到呢神他的事情要成就在这个地方。 Jadi poin yang penting adalah kita yang mengaku sebagai pengikut Tuhan, orang-orang Kristen. Ketika dalam hal perluasan kerajaan Allah kemudian kita punya pendapat ya ketika mujizat akan dilakukan, maka kita nggak bisa melihat mujizat itu terjadi. 所以在一个肢体里面，一致很重要， Jadi dalam satu tubuh, kesatuan itu penting. 合一很重要。 Kesatuan itu, kesatuan hati itu penting. 然后来到一个地步呢，不是我说了算。 Kita jangan sampai pada satu posisi, pokoknya apa kata gue gitu. 如果今天我信这个领导， Kalau hari ini saya percaya sama pemimpin yang satu ini, 那我就要相信这个领导的带领。 maka saya harus percaya pada tuntunan si pemimpin ini. 那我们就要一致的去相信， Maka kita harus menyatukan hati untuk percaya 然 searah. 后我们在一个肢体，我们才不会乱。 Karena di dalam satu tubuh kita baru nggak akan terpecah belah atau menjadi kacau. 我不知道你们有用过这个苹果的这个系统吗？苹果电脑的系统。 Saya tidak tahu apakah saudara pernah mengerjakan dalam sistem Apple ya. 那么，因为苹果这系统呢，很多人的那苹果的系统呢是特别预备给苹果这一个系统来去使用的。 Karena Apple itu dia menciptakan sebuah sistem yang hanya khusus dipakai oleh pengguna Apple. 那因为市场的要求有很多，
Dan tetapi karena permintaan pasar itu banyak, 所以有一些这个就是有一个时候呢，苹果公司呢的电脑呢就另加多一个系统，叫做这个 Windows 的系统进去。 sehingga karena permintaan seperti itu ya, akhirnya Apple kemudian menambah satu aplikasi yang namanya Windows. 所以一个电脑里面它有2个系统，一个是苹果系统，一个是微软的系统。 Jadi dalam satu komputer misalnya ya, ada terdiri dari 2 sistem. Satu sistem Apple-nya sendiri, kemudian yang satu sistemnya Windows. 就感觉到很方便。你想要切换去微软，你就去微软；你想要切换去苹果，你就去转去苹果。 Ini akan menimbulkan satu kenyamanan. Jadi enak pakainya ya, user friendly banget gitu. Bisa pindah-pindah, sebentar ke Apple, sebentar ke Windows, bolak-balik. 可是你知道吗？到今天， Tapi tahukah saudara sampai pada hari ini 结果是什么？ apa hasilnya? 凡是用这个系统，凡是用这样子系统的人呢，到最后呢，都是什么呢？都会成为糊里糊涂了。 Setiap orang-orang yang menggunakan multi system seperti ini, sampai akhirnya orangnya juga jadi kacau balau. 转来转去，转来转去，他最后都不知道转去哪里了。 Bolak-balik itu sampai ujung-ujungnya nggak tahu udah kemana arahnya. 同样的，我们在一个肢体上， Sama seperti kita dalam satu organisasi atau dalam satu tubuh, 神要我们什么？要有一致的心思意念。 apa yang Tuhan mau yaitu kesatuan hati. 所以在马太福音第18章19节说， Jadi dalam kitab Matius pasal 18 ayat 这是我 19. 格外的，我念。 Oke. 他说到什么？如果在地上有2个人同心合意祷告，我在天上的父必要垂听，必要 Dan 成 nanti 全。 katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku dan berdoa, maka Tuhan pasti mendengar doanya. 他说2个人同心合意， Dikatakan 2 orang sehati. 同心合意的原文就是同样的意象、同样的说法、同样的作为。 Dalam bahasa aslinya sehati itu maksudnya punya pandangan atau visi yang sama, punya tindakan perbuatan yang sama, searah. 所以呢，除非你有这样子同一样的东西呢，你才能够做一个同一样的事情。 Hanya dengan memiliki kesatuan hati seperti ini, baru saudara bisa menyelesaikan 所以 bersama-sama 在 satu hal. 28节到30节，耶稣怎么说？ Sebab itu dikatakan dalam Matius 12 ayat 28 sampai 30, sekarang apa kata Tuhan Yesus? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu? Sesudah diikatnya barulah dapat ia merampok rumah itu. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. 所以耶稣很清楚的告诉我们说，如果异国相争的话，你就不会看到那个国呢会过得安宁，过得平安。 Sebab itu Tuhan mengajarkan bahwa ketika dalam satu kota negara itu saling bertolak belakang atau saling berperang, maka tidak ada damai dalam negara itu. 昨天呢是我们马来西亚的选举， Kemarin adalah pemilu kami di Malaysia, 第15届的选举， yang ke-15, pemilu yang ke-15. 我们马来西亚的华人就很期待说，要有一个改变。 Kami para Tionghoa yang ada di Malaysia, kami sangat mengharapkan adanya perubahan. 可是呢，从昨天的成绩出来， Tetapi dari hasil yang didapat kemarin, 有一句话这样子说： ada satu pepatah yang mengatakan, 有一条路人以为正， ada jalan yang dikira orang lurus, 至终呢成为死亡之路。 tapi akhirnya menjadi jalan yang menuju 所以 kebinasaan. 昨天的成绩， Jadi hasil semalam 在我们马来西亚选举15次的里面， di dalam pemilihan kami di Malaysia selama 15 kali 唯 ini, 有一次我们马来西亚的回教党是占最多席的。 pertama kalinya ya partai yang mayoritasnya Muslim itu memperoleh suara terbanyak. 不是Islam， Iya Muslim. 它是 Islam. Islam 的， Oke. 它是 Islam. 我们很多是 Muslim 吧，他们这个是比较是推崇回教的。 Lebih yang lebih fanatik untuk Islam ya. 华人以为说，我选了一个，我就能够有平安度过日子。 Orang Tionghoa berpikir bahwa
ini orang yang kupilih, karena sudah kupilih, aku berharap ada damai sejahtera dalam 我 hari-hari 就 itu. 把所有的鸡蛋放在一个篮里面， Jadi kutaruh semua telur-telur itu dimasukkan ke dalam satu peti yang sama. 昨天的成绩是有史以来华人大跌眼镜的。 Kejadian kemarin adalah sepanjang sejarah pertama kalinya orang Tionghoa terkaget-kaget ya sampai maksudnya 还 pecah. 没有选举之前， Sebelum pemilu, 他们说华人是造王者，造王者就是 kingmaker。 ya, oke. Jadi dikatakan bahwa orang Tionghoa adalah orang yang menjadikan raja gitu, maksudnya orang yang bisa membuat seseorang menjadi raja. 可是呢，选举完过后的昨天， Tetapi kemarin setelah keluar hasil pemilu, 给我们看到华人是造皇者， ternyata memperlihatkan bahwa 灭亡的 orang 王。 Tionghoa itu malah menimbulkan kebinasaan. 我告诉你，人的道路非同神的道路。 Saya beritahukan kepada saudara, jalan manusia bukan jalannya Tuhan. 为了想杀一头狼， Demi mau membunuh seekor serigala, 迎来了一头兽。 sampai akhirnya menghadirkan seekor monster. 所以弟兄姐妹，今天早上你必须要知道一件事情， Pagi ini saudara harus tahu satu hal. 今天你一定要从神那里夺回来属于你的。 Hari ini saudara harus merebut kembali yang menjadi hak saudara. 上帝要把迦南美地带到你的生命， Karena Tuhan ingin membawa saudara ke dalam tanah perjanjian. 可是不要因为心里面的一些的问题拦阻了上帝的祝福临到你。 Tapi jangan karena masalah di dalam hatimu kemudian menghalangi berkat Tuhan datang kepadamu. 拦阻了上帝要用你在这个神国里面的扩展。 Menghalangi bahwa Tuhan akan memakai saudara dalam urusan perluasan kerajaan Allah ini. 所以，如果你想看到你的2023年是一个新的一年，是一个有秩序的一年，是一个蒙福的一年，今天你必须要靠着圣灵做4件事情。 Kalau hari ini saudara ingin menjadikan tahun 2023 tahun yang sepenuhnya baru, tahun dengan tatanan yang baru, tahun yang lebih diberkati, saudara harus andalkan Roh Kudus untuk melakukan 4 hal. 第一件事情，你要靠圣灵做什么？ Hal yang pertama, 进入壮士的家，就是那顽固的营垒。 firman Tuhan memasuki rumah seorang yang kuat, yakni benteng keras kepala. 贼如果要进到你的家偷东西，他首先第一个一定要先绑你绑起来。 Seorang pencuri kalau mau merampok rumahmu, pasti si tuan rumahnya ini harus diikat dulu. 他绑了你的时候，他才自由，他能够自由的在家里把他所要偷的东西都偷回去。 Setelah tuan rumahnya diikat, baru dia bisa bebaskan apa yang mau dia curi, apa yang mau dia 啊 ambil. 首先， bebas 今 dia. 天早上第一件事情，你一定要看， Jadi hal pertama pagi ini saudara harus lihat 在你生命里头 dalam hidup saudara, 有什么是拦阻你亲近神的 ada hal apa yang menghalangi saudara mendekat kepada Tuhan. 啊？有一些人是生意， Ada beberapa orang bisnisnya mungkin. 要做生意就没有时间亲近神 Karena berbisnis, jadi nggak punya waktu untuk dekat sama Tuhan. 啊。有一些是家庭， Ada orang-orang yang keluarganya. 但我不是说关心家庭不好， Bukan berarti memperhatikan keluarga itu nggak baik ya. 可是有一些人关心家庭多过关心神的事。 Tetapi ada orang-orang yang kemudian memperhatikan keluarga, waktunya itu jauh lebih banyak daripada mendekat kepada Tuhan. 特别我们在座的长辈， Khususnya para senior di tempat ini. 我不知道你有这样子的问题吗？ Saya tidak tahu apakah saudara mengalami masalah seperti ini. 以前年轻的时候就拼命的，就是为将来而预备。 Dulu waktu masih muda ya bekerja keras untuk menjadi tabungan bagi masa depan. 结了婚的时候呢，就开始的一直为婚姻来预备。 Setelah menikah kemudian berjuang untuk pernikahannya. 然后有了孩子呢，就一直为儿子的预备。 Setelah punya anak kemudian persiapan untuk anak-anaknya. 那儿子在成长的过程中呢，就一直在为儿子的成家立业而预备。 Di tengah pertumbuhan sang anak kemudian juga masih repot mempersiapkan untuk masa depan sang anak. 那么呢，孩子成家立业的时候呢，就迎来为孙子而预备。
Setelah anak berumah tangga, kemudian kesibukan berikutnya adalah untuk menyibuki cucu-cucu. 那么预备了孙子了过后呢，孙子也期待说孙子呢能够长大呢，能够有他们的各自的家庭。 Kemudian ketika cucu berangsur tumbuh menjadi dewasa juga diharapkan mereka punya keluarga yang juga baik. 那最后呢，我们就为什么呢？为tiga kali tujuh而预备。 Kemudian akhirnya apa yang kita persiapkan yaitu persiapkan untuk 3 kali 7 itu ya. 懂什么意思？叫tiga kali tujuh吗？就是棺材衣服啊。 Saudara mengerti apa yang dimaksud dengan 3 kali 7? Iya, peti 所以 mati 在座 itu. 的家人们，今天我想问一下，我们的人生就是从生等到死吗？ Jadi keluargaku yang terkasih, apakah hidup kita hanya menunggu dari lahir nunggu sampai mati? 所以今天早上我们必须要看看一下，什么东西到底在我心里面已经夺去了上帝的地位。 Jadi saudara mari kita periksa ya dalam hidup kita, apa sih yang ada di hati kita yang kemudian sudah merampas kedudukan Tuhan dalam 是 hidup 不是 kita? 事业夺去了上帝的地位？ Apakah bisnis telah merampas kedudukan Tuhan? 是不是家庭夺去了上帝的地位？ Ataukah keluarga yang telah merampas kedudukan 是不 Tuhan? 是家里的孩子们、孙子们夺去了上帝的地位？ Atau mungkin anak-anak, cucu-cucu dalam keluarga yang sudah merampas kedudukan 所以 Tuhan? 今天早上，上帝说，第一件事情，你必须要什么？整理好你的次序。 Jadi pagi ini Tuhan mengajarkan kepada saudara supaya kita belajar untuk memulihkan urutan. 所以第一件事情，你一定要看你里面有什么东西是被绑住的了。 Jadi hal pertama yang saudara harus perhatikan di dalam dirimu apa yang terikat. 你要审查是什么东西呢？拦阻神在你里头的扩张。 Saudara harus periksa apa sih yang menjadi penghalang Tuhan mengembangkan hidup saudara. 是什么事情呢，让你不能够来祷告？ Ada hal apa yang membuat saudara nggak bisa berdoa? 是什么东西呢？是拦阻你来亲近神的？ Ada hal apa yang menghalangi saudara mendekat kepada Tuhan? 如果是你知道那个东西是拦阻你来亲近神，拦阻你来教会，拦阻你来就是来参加团契的话，这些的东西，上帝说你要跟他处理掉。 Kalau saudara tahu apa yang menjadi penghalang saudara untuk bisa berdoa, untuk bisa hadir dalam ibadah atau dalam persekutuan-persekutuan, Tuhan katakan harus dihalau, harus dibersihkan, dibereskan. 阿门。所以 Amen 今天早上你听了这场信息的时候，我盼望说你回去的时候，你要思考到底是什么东西把我跟神之间的关系扯掉去了。 Jadi setelah mendengar firman Tuhan pagi ini, mari kita periksa baik-baik, nanti pulang rumah coba direnungkan kembali gitu. Apa sih yang sudah memisahkan hubungan aku dengan Tuhan? 阿门。你要回去好好的在神的面前祷告。 Jadi saudara pulang dan berdoa benar-benar di hadapan Tuhan. 如果你知道什么东西是拦阻你来亲近神的，就祷告神帮助你处理掉去。 Kalau saudara tahu apa yang menjadi penghalang dalam hubungan saudara dengan Tuhan, berdoalah minta Tuhan tolong saudara untuk menghalau, untuk membersihkan itu. 上帝要你进入更深之处， Karena Tuhan ingin saudara masuk lebih dalam lagi. 因为唯有进入更深之处呢，你才能够经历到神的同在。 Karena hanya dengan masuk lebih dalam, saudara bisa menikmati hadirat Tuhan. 圣经里头有一个神的仆人叫彼得， Dalam firman Tuhan diceritakan hambanya yaitu Petrus, 他是靠打鱼为生的， seorang nelayan. 他从来没有打过，从来没有说过没有打过鱼的。 Ya, tidak pernah dalam hidupnya itu kalau dalam mencari ikan tuh sampai kosong nggak ada 所以圣 penghasilan. 经唯有记载一次呢，有一天彼得什么鱼都打不着。 Dalam firman Tuhan tercatat satu kali Petrus tidak mendapat apa-apa. 我们古人有一句话说：“人算不如天算。” Ya, pepatah kita mengatakan rencana kita bukanlah rencana Tuhan. 你人可以算很多东西， Kita bisa hitung-hitung banyak 可 hal. 是你的算术跟神的算术是完全不一样的。 Tapi matematika kita ternyata beda dengan 有时候 matematika 你很努 Tuhan. 力， Kadangkala kita bekerja keras, 你很付出， sangat sudah pengorbanan. 可是我告诉你，你赚到的钱不多， Tetapi mungkin yang saudara hasilkan nggak banyak. 甚至有一些还要赔钱。 Bahkan mungkin mesti merugi gitu ya. 今天早上我要告诉你， Pagi ini saya mau beritahukan. 今天早上神也要告诉你， Pagi ini Tuhan mau beritahukan 要 saudara. 进到水深之处。 Masuk lebih dalam lagi ke 所 tempat 以 yang 耶稣 dalam. 见到彼得的时候， Jadi ketika
Tuhan Yesus berjumpa dengan 耶 Petrus, 稣告诉彼得说：“把你的船开到水深之处。 perintah Tuhan kepada Petrus adalah bawalah perahumu ke tempat yang dalam. 彼得是打鱼的， Petrus ini kan memang mata pencahariannya itu sebagai nelayan ya. 一出世就在渔村里面了， Sejak lahir pun sudah di dusun 他 nelayan. 非常知道哪里可以打到鱼。 Dia pasti tahu wilayah mana yang banyak ikannya. 可是耶稣告诉他，开到水深之处。 Tetapi perintah Tuhan Yesus, bawalah ke tempat yang dalam. 那个水深之处是从来彼得没有去过的。 Tempat yang dalam itu yang belum pernah Petrus, maksudnya belum pernah Petrus ke sana. 当彼得顺服耶稣的时候，那一天他捕到的鱼是他人生捕鱼是最多的一次。 Ketika Petrus dia taat pada perintah Tuhan Yesus, maka yang dihasilkan pada hari itu mungkin adalah penghasilan yang terbesar sepanjang hidupnya. 我不是说你没有祷告， Saya nggak bilang saudara nggak berdoa. 有可能你小组有祷告， Mungkin saudara dalam cell group, dalam cool 你有来教 berdoa. 会早祷， Saudara mungkin juga ikut menara doa. 你有在你的团契里面祷告。 Saudara juga mungkin di dalam persekutuan saudara ada doa. 可是今天我要问你一个问题：你有独处与神同在吗？ Tapi pagi ini yang mau saya tanyakan, apakah saudara punya waktu pribadi dengan Tuhan? 真正的一个人在神的里面安静，在神的里面领受神的同在吗？ Sungguh-sungguh hanya seorang diri berdiam di hadapan Tuhan dan menerima yang dari Tuhan. 我告诉你，今天早上如果你愿意进到更深之处， Pagi ini saya mau beritahukan saudara, jika bersedia masuk lebih dalam, 你会经历到神的同在。 maka saudara akan menikmati hadirat Tuhan. 阿门。 Amen. 第二， Yang kedua, 让圣灵的充满和恩膏成为我们生活的方式。 biar kepenuhan dan pengurapan Roh Kudus menjadi gaya hidup kita. 今天你是渴慕圣灵呢，还是渴慕世界的东西？ Apakah yang saudara rindukan adalah Roh Kudus atau hal-hal duniawi? 我们属灵人， Kita orang-orang rohani, 我们要做属灵的事。 kita harus melakukan hal-hal rohani. 今天太多做属灵工作的人， Untuk orang-orang yang sudah terlalu banyak melakukan hal-hal rohani, 却不要做属灵的事。很多人要做属灵的事，却不要做属灵的人。 ada banyak orang yang ingin melakukan pekerjaan-pekerjaan atau hal-hal rohani, tapi nggak mau jadi seorang yang rohani. 今天如果你是属灵人， Kalau saudara adalah seorang yang rohani, 你就要成为属灵的人。 maka saudara akan menjadi seorang yang rohani. 你是属灵的人， Kalau saudara adalah seorang 你 rohani, 就会做属灵的事。 maka saudara akan melakukan hal-hal rohani. 当你做属灵的事的时候， Tetapi ketika saudara melakukan hal-hal 圣经 rohani, 说你会参透万事。 ketika saudara melakukan hal-hal rohani, maka firman Tuhan katakan saudara akan tahu segalanya. 就好像今天太多基督徒， Seperti pada hari ini ada banyak orang-orang 很 Kristen, 多人来教会， banyak orang ke gereja, 我要上帝的祝福。 saya minta berkat Tuhan. 可是如果上帝要就是参与你的生活， Tapi ketika Tuhan ingin campur tangan, ingin masuk dalam 很 kehidupanmu, 多时候我们就跟神讲不要， ada banyak kali kita bilang, jangan deh Tuhan, 你给 jangan. 我祝福就好了， Kasih aja berkatnya, 可是你不要管我。 tapi nggak usah ngurusin saya. 就好像今天你家里有孩子， Sama seperti pada hari ini, saudara kan di rumah punya anak, 他告诉你爸爸 dia bilang, Papa, 妈妈， Mama, 你给我钱就好了， kasih duitnya aja. 你不要理我做这个钱用在什么地方， Tapi nggak usah peduli nih duit mau saya apain. 你就是给我钱就可以了。 Pokoknya kasih aja duitnya. 你说你是爱他还是害他？ Menurut saudara, kalau saudara kasih itu saudara mengasihi dia atau mencelakakan dia? 你是害他。 Saudara mencelakakan dia. 同样的，今天很多人来教会只是要上帝的祝福， Sama, pada hari ini ada banyak orang-orang datang ke gereja hanya pengen berkatnya Tuhan. 可是上帝要参与你的生活的时候，上帝你不要跟我， Tapi ketika Tuhan ingin masuk, ambil bagian dalam hidupmu, saudara katakan, jangan ikut campur. 我还记得我刚刚信主的时候， Saya ingat ketika saya baru kenal Tuhan, 不是每一个人一信耶稣就变天使哈， tidak semua orang yang percaya Tuhan langsung jadi malaikat ya. 天使也有1/3是不听话的哦， Bahkan malaikat ada 1/3 itu nggak nurut ya. 所以不要以为说天使就是好的哈， Jadi jangan mengira kalau malaikat tuh pasti baik. 有 Ya. 一些是悖逆的天使哈。 Ada juga malaikat-malaikat yang memberontak ya. 特别我信了耶稣过后， Jadi ketika
ketika saya percaya Tuhan Yesus, 我有很多坏习惯， ada banyak kebiasaan-kebiasaan saya yang jelek. 吸烟、 Seperti merokok, 喝酒。 minum minuman 当然 keras. 不是说信了耶稣就马上不吸烟、不喝酒。 Jadi bukan berarti percaya pada Tuhan Yesus langsung tidak merokok lagi dan tidak minum-minum 记 lagi. 得在座的家人们， Jadi keluargaku yang terkasih, 你要记得，要记得， ingat ya, ingat. 不要叫人家信耶稣的时候马上叫人家戒烟。 Jangan ada orang baru yang kenal Tuhan, percaya Tuhan langsung disuruh stop rokoknya. 不要叫他信耶稣了就马上戒酒。 Jangan pas baru percaya kepada Tuhan Yesus langsung suruh stop, jangan minum minuman 也 lagi. 难怪很多时候你传福音的时候，那些人讲，等我吸完烟的时候，等我喝完酒的时候，我才信耶稣。 Makanya seringkali ketika kita mengabarkan Injil kepada orang-orang ini, mereka bilang tunggulah, tunggu aku selesai merokok atau tunggu aku selesai minum baru ngomong. 所以很多人以为说信了耶稣就没有人生了。 Jadi banyak orang yang mengira kalau udah percaya Tuhan Yesus sudah tidak punya kehidupan 因为对 lagi. 世界的人来说，吃喝嫖赌是一个生活。 Karena bagi dunia makan-makan, mungkin judi, minum-minum itu adalah sebuah kehidupan. 是人生的乐趣。 Itu adalah satu kebahagiaan dalam 如果 sebuah 人 hidup. 生没有吃喝嫖赌，就不是没有人生了。 Kalau misalnya sampai sebuah kehidupan nggak ada makan-makan, minum-minum, judi atau main perempuan dan sebagainya, itu kayaknya bukan kehidupan 这个是 lagi. 世界人的想法。 Itu pemikiran orang 但是 dunia. 你不要把耶稣传给他的时候，你说这些东西都不可以。 Tapi jangan sampai kita ketika memberitakan Tuhan Yesus, kita bilang, wah semua ini tidak boleh. 难怪打死他都不要信耶稣。 Ya tentu saja mau digebukin sampai mati pun dia nggak mau percaya Tuhan. 神给我们时间改变， Tuhan beri kita waktu untuk berubah. 我们也要给人时间改变。 Kita juga harus kasih waktu buat orang untuk berubah. 记得你跟我没有办法改变人， Saudara harus ingat, saudara dan saya nggak punya kemampuan untuk merubah orang. 是神改变。 Tuhanlah yang membuat perubahan. 我以前就是有很多坏习惯， Contohnya saya sendiri dulu punya banyak kebiasaan buruk. 那我信了耶稣， Setelah saya percaya Tuhan Yesus, 我天天还是去南路的 saya setiap hari masih dangdutan. 啊，就是喝酒的。 Maksudnya minum-minum ya. 所以呢，我知道我信耶稣了， Saya tahu nih, saya udah percaya Tuhan 所以我要 Yesus. 进去那个南路的时候， Jadi ketika saya mau masuk ke ruangan itu, 我就跟耶稣讲：耶稣，你不要跟我进去， saya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kamu jangan 因 ikut-ikutan 为 ya. 那个地方太暗了， Karena tempat itu ya terlalu gelap. 所以你留在外面等我。 Jadi Tuhan tunggu aja ya di depannya. 啊，等我喝完酒了，我南渡完了，我出来的时候，你才跟我回家。 Nanti ya kalau saya udah selesai minum, udah selesai dangdutan, saya pulang, ikut saya pulang. 那马来西亚呢，酒后不能够驾车的， Jadi di Malaysia itu ada peraturan kalau habis minum minuman keras tidak boleh nyetir. 那我喝完酒，我出来的时候，我才跟耶稣讲：耶稣，你要保护我呢，平安到回家，不要给警察抓到我。 Jadi setelah minum saya keluar ketemu Tuhan Yesus, saya bilang Tuhan Yesus piara maksudnya jaga saya ya, jangan sampai ketemu 所以 polisi. 今天太多基督徒只是要上帝祝福他， Jadi ada banyak orang-orang Kristen seperti itu pengen Tuhan berkati melulu. 可是不要上帝参与他的生活， Tapi nggak mau kalau Tuhan tuh ikut-ikutan dalam 因为有一些 hidupnya. 的生活是不可以给神知道的。 Karena ada bagian-bagian hidup kita yang rahasia nggak boleh Tuhan tahu 可是很 gitu. 多人却忘记了，神是无所不知、无所不在、无所不能。 Tapi saudara lupa bahwa Tuhan itu maha tahu, maha hadir, maha bisa gitu segala-galanya. 所以圣经在以弗所书5章15到18节怎么说呢？ Sebab itu apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, Efesus 5 ayat 15 sampai 18. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur itu menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 所以以弗所这边保罗告诉我们什么呢？他说：“你跟我要天天被圣灵引导。” Jadi apa yang diajarkan Paulus lewat Efesus ini kepada kita yaitu setiap hari kita harus penuh oleh roh, dipimpin oleh roh. 如果你要看到你的神要在你的生命里面扩张，你要让圣灵来带领你。 Kalau saudara mau melihat Tuhan mengembangkan hidupmu, maka berilah dirimu dituntun, dipimpin oleh roh. 让圣灵天天的来教你，
Setiap hari biarlah Roh Kudus yang mengajar kita. 阿门。第三， Yang ketiga, 要靠神国的权柄和大能。马太福音10章1节，耶稣叫了12个门徒来，给他们权柄，能赶尽污鬼，并医治各样的病症。 dengan otoritas dan kuasa kerajaan Allah. Matius 10 ayat 1 mengatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala 你要 kelemahan. 怎么样让神的国度能够越做越大，越做越广？ Bagaimana kita bisa semakin kita mengerjakannya, semakin kerajaan Allah itu diperluas. 你要拿着神给你的权柄来去做这些神要你做的事情。 Yaitu kerjakanlah dengan kuasa, otoritas yang dari Tuhan untuk mengerjakan semuanya ini. 这个权柄呢，能够让你去赶掉鬼。 Kuasa ini sanggup untuk mengusir setan. 所以基督徒是鬼怕你的。 Jadi orang-orang Kristen mestinya itu setan-setan tuh takut. 所以你信了耶稣，酒鬼要怕你，赌鬼要怕你，喊杀鬼要怕你，什么鬼都要怕你。 Jadi setelah saudara percaya Tuhan, maka itu setan mabuk mesti takut sama saudara. Setan judi mesti takut sama saudara. Segala macam setan tuh harus takut sama 所以我 saudara. 告诉你呢，吃喝嫖赌呢，后面都有一只鬼。 Jadi saya beritahukan saudara, makan-makan, minum, judi, dan main perempuan dan sebagainya itu di baliknya itu ada iblisnya. 喜欢赌博的叫赌鬼，对不对？ Yang suka judi, kan namanya setan judi. 所以你的丈夫、你的太太如果喜欢赌博，不是神叫你讨厌你的丈夫，不要讨厌你的太太。 Jadi kalau mungkin suami atau istri saudara gitu doyan judi gitu ya, jangan benci sama istri atau suamimu. 你要讨厌那个你丈夫、你太太后面的那只鬼。 Tetapi yang saudara benci adalah itu iblis di balik suami atau istri saudara. 所以呢，神给你的权柄，你就可以看着你的丈夫，奉耶稣的名字，我丈夫后面的那个赌博鬼要离开。 Jadi dengan otoritas kuasa dari Tuhan, katakan kepada suami atau istrimu ya, kepada kuasa di baliknya itu, kuperintahkan dalam nama Yesus untuk pergi. 那酒鬼要离开。 Jadi setan mabok pergi, setan judi pergi. 耶稣告诉我们是要赶鬼， Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengusir setan. 可是今天很多基督徒是怕鬼。 Tetapi sayangnya ada banyak orang Kristen hari ini takut sama 然后 iblis. 耶稣说什么呢？要医治各样的疾病。 Lalu apalagi yang Tuhan beritahukan untuk melenyapkan segala penyakit. 在座的家人们，你知道你能够为神成为一个管道，成为一个医治的管道吗？ Saudara, tahukah saudara bahwa saudara bisa menjadi saluran untuk kuasa kesembuhan Tuhan bekerja lewat saudara? 所以你可以奉耶稣的名字，病痛要离开。 Jadi saudara bisa berdoa dalam nama Yesus untuk melenyapkan segala sakit penyakit. 基督徒不是要教人怎么去找哪一个医生， Jadi orang-orang Kristen itu bukan orang-orang yang mengajarkan orang lain cari dokter mana. 哦，去马六甲马国德医院很多医生很好的。 Wah, ke Malaka tuh rumah sakit mahkota tuh banyak tuh dokter-dokter yang bagus. 你要介绍的医生，唯有介绍一个，就是耶稣基督那个医生。 Satu-satunya dokter yang harus saudara perkenalkan yaitu Tuhan Yesus Sang Tabib Ajaib itu. 如果你身边有病的人，你就奉耶稣的名字，什么病奉耶稣要命令离开。 Jika di sampingmu ada orang sakit, doakan dalam nama Yesus apapun jenis sakit penyakitnya, pergi. 你们的主任牧师杨忠宝牧师， Gembala kita ya Pak Niko, 他是人， dia manusia juga. 你是人， Saudara juga manusia, 我是人， saya juga manusia. 对不对？ Tuh, 杨忠宝牧师饿了要不要吃东西？ seperti Pak Niko, kalau lapar mesti makan nggak? 他累了是不是要睡觉？ Kalau lelah apakah perlu tidur? 是不是要休息？ Apakah perlu istirahat? 是不是跟你一样？ Sama nggak sama saudara? 为什么他敬拜的时候可以释放医治，你不可以？ Kenapa ketika dia melakukan penyembahan dia bisa memberikan penyembuhan gitu? Kenapa saudara nggak bisa? 他今天是教会的领导， Beliau hari ini adalah pemimpin gereja. 他在释放给你看。 Dia memperlihatkan kepada saudara. 他每一次敬拜的时候释放医治，
Setiap kali dia melakukan penyembahan kemudian dia melepaskan 他 kesembuhan. 其实要教你，你在敬拜的时候也可以释放医治。 Sebenarnya dia sedang mengajarkan kepada saudara bahwa ketika saudara menyembah, saudara pun bisa melepaskan 所以 kesembuhan. 今天你跟我的生命是要靠神国的权柄。 Jadi saudara dan saya, hidup kita harus mengandalkan otoritas kuasa kerajaan 所 Allah. 以杨宗保牧师他可以做，你也可以做。 Jadi Paniko bisa, saudara pasti juga bisa. 所以有一些时候，我也谢你们的主任牧师把尼过，我敬拜的时候也是放医治啊。 Kadang-kala saya juga belajar dari Paniko ya, saat saya menyembah saya juga melepaskan kesembuhan. 如果没有医治运行的话， Kalau tidak ada kesembuhan, 你也没有亏， saudara toh juga nggak rugi ya? 你有亏本吗？ Rugi nggak? 没有嘛，对不对？ Nggak rugi kan? 如果有医治运行的话， Kalau sampai terjadi kesembuhan, 谁得荣耀？ siapa yang dimuliakan? 上帝得荣耀， Tuhan yang dimuliakan. 你明白意思吗？ Saudara mengerti 所以今天你 maksudnya? 要学习，天天依靠神的大能来生活。 Jadi saudara, mari kita belajar untuk mengandalkan otoritas kuasa dari Tuhan untuk menjalani hidup kita 我教会 setiap hari. 我教会有一个姐妹， Di gereja kami ada seorang saudari, 书读不多， dia belajarnya sih nggak tinggi ya, 可是在圣经里，在教会里面学到的东西， tetapi yang dia pelajari di gereja 都会应用在她的生活上。 akan dia aplikasikan dalam kehidupannya. 所以她在她的家邻居那边， Jadi dalam komunitas di tempat 如 tinggalnya, 果知道有谁生病， kalau tahu siapa sakit 她就 gitu, 会去那边。 dia pasti samperin. 我为你祷告，可以不可以？ Boleh nggak aku doain 叫耶稣医治你。 supaya Tuhan Yesus sembuhkan 我 kamu? 告诉你哦，神用他来医治病人哦。 Saya beritahukan saudara bahwa Tuhan pakai dia loh untuk sembuhkan 我 orang. 教会有很多阿姨、叔叔是他带来的哦。 Ada banyak jemaat di gereja kami ya, ai, susu, itu mereka tuh datangnya karena dia. 不是我牧师带来的哦。 Bukan saya nih yang jadi 是 pendeta 他带 yang 来的 bawa, 哦。 tapi dia yang bawa. 你知道他在他的村里面，现在人家叫他什么吗？ Tahu saudara di komunitasnya dia ini dia dapat julukan apa? 他说，他每次这些邻居会告诉邻居说，如果你有病，来，我带你去找耶稣。 Jadi kalau misalnya di neighborhood itu, maksudnya di tetanggaan di komunitas itu ya, tetangga itu bisa bilang, kamu sakit ya, sini, aku ajak ketemu Tuhan Yesus. 当然，外面的人不懂这些东西， Tentu saja mereka nggak ngerti ya. 因为他们经历到医治，他们懂是耶稣医治。 Tapi ketika mereka mengalami kesembuhan, mereka mengerti itu Tuhan Yesus 因为 yang 那个姐妹 sembuhin. 每次告诉人家说，耶稣可以医治，耶稣可以帮助你。 Karena setiap kali saudari ini beritahukan kepada orang, Tuhan Yesus sanggup, Tuhan Yesus bisa 他每次 menyembuhkanmu. 教导人说这样子一句话： Setiap kali dia mengajar orang, kata-kata ini yang keluar. 如果有问题， Kalau ada masalah, 记得这4个字： ingat 4 kata ini. 耶稣救我。 Tuhan Yesus tolong saya. 完了， Selesai. 所以每一次有人面对问题的时候， Jadi setiap kali ada orang bermasalah, 就想到这个姐妹讲的耶稣救我。 ingat kata-katanya si saudari ini, Tuhan Yesus tolong 你知 saya. 道吗？真的，那些外邦人他们求耶稣救我的时候，耶稣救他。 Jadi ketika orang-orang awam ini berseru, Tuhan Yesus tolong saya, dan Tuhan tolong dia. 有一个姐妹现在，有一个弟兄在我的教会，现在 Sekarang ada seorang saudara ya di gereja kami, 他生病要去开刀， dia sakit, dia harus operasi, 他很怕。 dia takut. 可是他想到这个姐妹讲， Tapi dia ingat nih kata-kata saudari 有什 ini. 么问题记得叫耶稣救我。 Ingat ya kalau ada masalah apapun berseru, Tuhan Yesus Saya tolong dah- saya. 医生讲要开刀， Jadi dokter bilang harus operasi. 他进到医院的时候， Ketika dia masuk rumah 他 sakit, 一直说耶稣救我，耶稣救我，耶稣救我，耶稣救我，耶稣救我。 berulang-ulang dia berdoa, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya, 我 Tuhan 不 Yesus tolong 我不 saya. 要开刀，我不要开刀，耶稣救我，耶稣救我。 Saya nggak mau operasi, Tuhan Yesus tolong saya nggak mau operasi, Tuhan Yesus tolong saya. 你知道检查报告出来过后， Saudara tahu hasil reportnya itu? 医生告诉他不用开刀了。 Dokter mengatakan pada dia, udah nggak perlu operasi. 阿门！我们把荣耀掌声归给耶稣。 Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. 他今天就在我的教会了， Dan hari ini dia masih di gereja 所以 kami. 他今天也是教人家说，有问题叫耶稣救我。 Jadi hari ini ajarannya juga sama. Kalau ada masalah, serukan Tuhan Yesus tolong saya. 靠着神国的权柄过活。 Andalkan otoritas kuasa kerajaan Allah dalam menjalani hidup. 阿门。最后 Amen. 第4， Terakhir, poin keempat. 穿上全副的军装。 Mengenakan seluruh perlengkapan senjata 以 Allah. 弗所书6章13到18节。 Efesus 6 ayat 13 sampai 18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri.
sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat, dan terimalah teropong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 刚才我们读到这一个以弗所书第5章的时候， Tadi ketika kita membaca Efesus 5, 说到呢，我们现在是在一个邪恶的时代， itu mengatakan bahwa kita saat ini sedang berada dalam kondisi, dalam dunia yang jahat. 所以在这种的情况之下， Dalam kondisi seperti ini, 你唯一要做的一件事情， satu hal yang saudara perlu lakukan, 你就是要装备。 perlengkapi dirimu. 为什么要读书？ Kenapa mesti belajar? 读书不是要文凭， Belajar bukan untuk sertifikatnya. 如果你读书只是要文凭的话，你就读到很苦。 Kalau saudara belajar hanya untuk sertifikat atau piagam kelulusannya itu saja, itu saudara akan jalani dengan susah payah. 读书最重要的目的， Tujuan utama untuk belajar atau sekolah, 增长知识， yaitu untuk mengembangkan pemikiran kita atau pengetahuan kita. 让你有知识。 Supaya saudara memiliki pengetahuan. 那你有了神， Setelah saudara punya Tuhan, 你就会有智慧。 maka saudara akan memiliki hikmat. 知识是你可以去学去得着的。 Pengetahuan itu kita bisa belajar, kita bisa dapat. 可是知识是从神来的，智慧是从神来的。 Tetapi hikmat itu dari Tuhan. 所以呢，今天如果你要胜过这个世界， Jadi jika hari ini saudara ingin menang dari dunia ini, 除了你要有神， selain saudara kita punya Tuhan, 第二你需要有装备。 yang kedua kita sendiri perlu diperlengkapi. 所以为什么教会有很多的装备课程？ Sebab itu kenapa gereja itu punya banyak seri-seri untuk perlengkap, kelas-kelas perlengkapan. 这些所做的、这些所办的、这些的我们叫课程呢，是主要就是要让你知道你今天是属于谁，你今天是谁，你今天该做什么，今天呢你要面对什么。 Jadi kelas-kelas ini sebenarnya memberitahukan kepada kita siapa diri kita, apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita hadapi di depan kita. 如果今天你没有学习怎么样为病人祷告， Kalau hari ini saudara nggak belajar bagaimana mendoakan orang sakit, 你就不会怎么样为病人祷告。 saudara nggak akan ngerti gimana ya caranya doain orang 所以 sakit. 装备呢，就是让你知道你应该要用在什么地方，应该用什么样的工具。 Jadi kelas-kelas perlengkapan atau belajar itu mengajarkan kita dalam keadaan apa kita harus pakai senjata apa. 所以我们在神国的里头， Jadi dalam kerajaan Allah, 你要有效的被神大大的使用， saudara ingin Tuhan pakai saudara secara luar 那 biasa, 你就是要被好好的装备， maka saudara harus diperlengkapi dengan baik. 因为神派你出去， Karena Tuhan mengutus saudara keluar. 他不会要你成为炮灰。 Saudara, dia tidak ingin saudara jadi korban gitu loh. 你明白意思吗？ Saudara 神 ngerti maksudnya? 神没有在找敢死队， Tuhan tidak sedang mencari pasukan berani mati. 神没有叫你哇，你做我的敢死队，冲啊去死。 Dan Tuhan bukannya, wah kamu menjadi pasukan berani mati buat aku ya, sana pergi untuk mati gitu 要 ya. 死也要知道怎么样死， Mau mati pun harus tahu gimana caranya mati 不 gitu. 要死都不知道自己怎么死啊！ Jangan sampai kita mati pun nggak tahu tuh gimana kita sudah 今 mati. 天太多的人呢，死都不知道怎么死啊！ Hari ini terlalu banyak orang yang sudah mati pun nggak tahu sebenarnya matinya kenapa gitu. 也难怪很多人怕死， Sebab itu banyak orang takut mati 他 ya. 不知道要怎么样死啊， Karena kan nggak tahu ya. 对吧？就好像我这个3个礼拜我在处理追思礼拜， 3 minggu yang lalu saya sedang mengurus ada proses kematian. 你知道华人呢没有信主的死跟信主的死有不一样的吗？ Saudara tahu ada bedanya sama orang Chinese yang meninggal dalam Tuhan dengan yang tidak dalam Tuhan. 我们华人是最怕死的， Karena orang-orang Tionghoa itu paling takut mati. 住高楼的话不可以有事， Jadi kalau tinggal di gedung nggak boleh ada angka 4. 更不可以有14， Lebih-lebih lagi angka 14. 死就已经很可怜了。
Jadi 4 aja kan dalam bahasa Mandarinnya se ya, jadi mirip se, mirip mati gitu ya. 就很可怜了， Itu aja udah kesian banget tuh. 还要生死哦， Sekarang ditambah lagi 14 itu. 哦，还要饿死哦， Atau mungkin 2, soalnya kalau kita terjemahkan jadi 2 ya, padahal kalau itu kan sebenarnya lapar gitu ya. 哦，还要伤死哦， Atau mungkin 3-nya itu, 3 itu artinya duka gitu ya. Jadi udah matinya udah dalam duka gitu. 还要致死哦， Atau mungkin 4 ya, mati-mati gitu. 啊，马蒂多咖喱，对不对？所以很多华人就很怕这种。 Jadi ada banyak orang-orang Tionghoa tuh takut. 我处理很多追思， Jadi saya melayani ada banyak proses kematian. 我在马六甲是死人主系， Di Malaka ini saya boleh dibilang ketua untuk kematian, untuk 所 urusan 有的 kematian. 教会的死都跟我有关系。 Semua gereja-gereja untuk urusan kematiannya itu ada hubungannya sama saya. 一死就第一个找我， Jadi kalau ada yang meninggal, nyarinya pertama saya. 所以我有看过很多人临终前他的情况。 Jadi saya melihat ada banyak orang-orang yang sesaat sebelum meninggal ya, 可是我 wajahnya 可以跟你 sesaat 讲 sebelum meninggal. 我看过很多基督徒，当他们要回家的时候，他们很平静的回家。 Tapi saya boleh saksikan kepada saudara, ada banyak orang-orang Kristen di saat terakhir mereka mau pulang gitu, mereka pulang dalam damai sejahtera. 所以弟兄姐妹，为什么基督徒死的时候能够有平静，就好像睡着死？ Saudara, kenapa orang-orang Kristen pada saat menghadapi kematian pun seperti tertidur saja gitu loh, adem gitu, 因为他知 penuh 道 damai. 死后去哪里。 Karena dia udah tahu abis kematian ini perginya kemana. 为什么有一些死的时候他很怕？ Tapi kenapa ada orang-orang yang saat menghadapi kematian takut? 因为他担心牛头马面会带他走。 Karena dia takut ya malaikat kematian itu ya 牛头跟马面，或者是黑长无白。 yang bersosok kepala sapi tapi mukanya kuda gitu ya, yang seperti itulah ya malaikat kematian 所以华 menjemput. 人很多怕死，就是因为怕那个牛头马面来抓他走啊。 Karena orang Tionghoa itu takut mati itu ya karena itu takut dijemput sama malaikat kematian. 所以最后呢，神要我们永远为他预备。 Sebab itu terakhir yang keempat ini Tuhan ingin supaya kita terus diperlengkapi. 当教会在办什么装备的时候，你要学习。 Ketika gereja membuka sebuah kelas persiapan, perlengkapan seperti itu, mari kita belajar. 不要说我的时间已经不多，要进棺材了，不用学了。 Jangan bilang sisa waktu saya udah nggak banyak, bentar lagi udah mau masuk liang kubur, jadi nggak usah banyak-banyak belajar lagi, nggak seperti itu. 古人有一句话说：“活到老，学到老。” Karena ada pepatah kuno yang mengatakan kita hidup sampai tua, kita belajar sampai tua. 你问我是不是啊？什么时候我们不用学了？ Saudara mungkin akan tanya, Pak Pendeta, kapan kita nggak perlu belajar lagi? 当你回家的时候就不用学了。 Ketika saudara pulang ke rumah Bapak, nggak perlu belajar lagi. 回那天上的家，不是地上的家。 Maksudnya pulang ke rumah di surga ya. 所以第四点呢，如果今天你要看到神国在你生命里面被扩张， Jadi poin yang keempat tadi, ketika saudara ingin melihat kerajaan Allah diperluas dalam hidup saudara, 那你需要好好为神装备。 maka saudara perlu untuk diperlengkapi, dipersiapkan oleh Tuhan. 装备为了打更好的仗。 Diperlengkapi supaya kita bisa berperang lebih baik lagi. 阿门。 Amin. 所以愿神祝福我们大家，愿这4点呢，能够让你的生命能够为神继续的扩张。 Jadi biarlah Tuhan memberkati kita semua, biar 4 poin ini membawa kita kepada perluasan kerajaan Allah dalam hidup kita. 我祷告说，明年的今天我回来的时候， Saya berdoa tahun depan ya di waktu yang sama ketika saya balik lagi ke sini, 你要告诉我神怎么样祝福你， saudara harus memberitahukan, menyaksikan kepada saya bagaimana Tuhan 神 memberkati 怎么样 saudara. 用你， Tuhan bagaimana sudah pakai 神 saudara. 怎么样在你的生命里面要成就大事。 Bagaimana Tuhan sudah melakukan perkara besar dalam hidup saudara. 阿门。 Amin. 愿神祝福你们大家， Tuhan berkati semuanya. 耶稣爱你们。 Tuhan Yesus mengasihimu. 谢谢 Alan 牧师的服侍。在我们当中有没有第一次参加我们的聚会？Ada yang pertama kali hadir di tempat kita? 有吗？
有没有第一次？ada yang pertama kali？哈利路亚！那就是我们每个人都是忠心的，阿明。semuanya adalah jemaat yang setia。但是如果可以的话，下个礼拜带你的亲戚朋友，带你的家人一起来敬拜主，一起来赞美主。哈利路亚！来，我们要领受神的祝福。我请各位一起站起来，我请牧师。pakai mic ya. Mari kita arahkan tangan kita ke Pastor Alan Lau. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk setiap kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan hamba-Mu menjadi saluran berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu beserta keluarganya berlimpah-limpah. Dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, biar terang kemuliaan Tuhan menyinari hamba-Mu. Juga berkati yang menerjemahkan Agustina, Tuhan Yesus, Kau berkati hamba-Mu juga Tuhan. Kau pakai secara luar biasa menjadi membawa kemuliaan Tuhan dalam menerjemah. Berikan terus hikmat dan kemampuan. Bapa, terima kasih. Sebelum Tuhan kami pulang, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau memberkati semua umat Tuhan. Berkati dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Kami serahkan sepanjang minggu ini ke dalam tangan kasih-Mu. Angkat tangan dan hati saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat, dalam penghiburan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian mulai saat ini, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. 张天张开